हेलो एवरीवन साटिस्फायर आपको स्वागत आम प्रिवियस क्लास रे लेखा लेखक विशेष्य सर्वनाम विशेषण पद पढ़ी सारीचे आउ तार को कोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला आम डिस्कस कला जहाँ किसी प्रिवियस क्वेश्चन थिला ता मते डिस्कस करछे जो मैंने ये वीडियो गुड़ाक देखी ना मत तार डिस्क्रिप्शन लिंक देते आपको देखी ने आज आम अवय पद विषय पढ़ा जहाँकि बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम सब एग्जाम अवय पद निश्चित क्वेश्चन पढ़ुचे तेणुक पढ़ा भल भाव पढ़ा डिटेल्स पढ़ा जब चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे जहाँफल सर्वदा आपरी वीडियो देखिपारे। चलो ठीक अच्छे आम स्टार्ट करवा अवय पद। ठीक अच्छे आम अवय पद विषय जाना अवय पदर आम डेफिनेशन पहला देखा जो पद गुड़िकर रूप से विभक्ति लिंग पुरुष वचन काल आदि भेद अनुसार कौन परिस्थिति व्यय बा परिवर्तन घटे नहीं सही प्रकार अपरिवर्तनशील अक्ष पद को अवय पद कहुए। देख जिते बेले आम कौन पदरे जदि आम विभक्ति लिंग पुरुष वचन काल आदि आम कौन करवा व्यवहार करवा किंतु तार कौन परिवर्तन घटे ना से प्रकार पद को आम कही था अवय पद कही था। देख जिते बेले आम विशेष्य पद बा विशेषण पद सर्वनाम पद क्रियापद जदि आम पुरुष काल विभक्ति यही प्रकार लगेदेवा ताहले परिवर्तनशील तो होता है कि अवय गोटे एमती पद जो आम जब विभक्ति सब काल पुरुष ये प्रकार जब आम लगेदेवा ताहले कौन परिवर्तन घटना से पद को आम अवय पद कही था जेने कौन परिवर्तन घटे ना कौन व्यय अर्थ कौन व्यय घटे ना से प्रकार पद को आम कही था अवय पद। देख देख ये विशेष पद आम विशेष पद जब विभक्ति चिन्ह लगेदेवा ताहले परिवर्तनशीलता होता है जमीक ये देखा बालक बालक मान बालक को देख विभक्ति लगेदेला परिवर्तनशीलता होची विशेष पदर विभक्ति चिन्ह लगेदे परिवर्तनशील होता है जमीती बालक बालिका यहाँ लिंग अनुसार परिवर्तन होची। देख विशेषण पद परिवर्तनशीलता होता है सहित आम जब विभक्ति चिन्ह बा पुरुष लगेदेवा पुरुष लिंग लगेदेवा ताहले परिवर्तनशील होता है। देख ये चतुर चतुरी विद्वान विद्वेषी ये जगह आम लिंग अनुसार परिवर्तनशीलता हो देख ये चतुर पुओ मान चतुरी झील मान विद्वान पुओ मान विद्वेषी यहाँ झील मान सेमती सर्वनाम पदर जब आम लगेदेवा पुरुष पुरुषवाचक अनुसार परिवर्तनशीलता होता है जमी सर्वनाम पद ये सर्वनाम पद आम पढ़ी सारी प्रीवियस क्लास रे मु आमे माने मते आम मानू ये सब गुड़िक परिवर्तनशीलता होता है क्रिया अनुसार परिवर्तनशीलता होता है जमीक जाए जाइछि गला जीव यहाँ निर्दिष्ट निर्दिष्ट पुरुष और निर्दिष्ट विशेष अनुसार व्यवहार होता है जमी क्रियापदटी ये परिवर्तनशीलता घटी अच्छी तेणुक आम जाना जे अवय पद रे कौन परिवर्तन घटे ना किंतु जदि आम विशेष पद विशेषण पद सर्वनाम पद क्रियापद को देखा ताहले जदि आम पुरुष पुरुष लिंग विभक्ति ये सब लगेदे परिवर्तनशीलता होता है किंतु अवय पदर कौन परिवर्तन घटी न था। ठीक अच्छे आम एग्जाम्पल नेबा देख एग्जाम्पल कावेरी भली भल खेलती तेणु लोक मैंने आदर करती से भल खेलिले तेणु से लोके आदर कले। ये जगह देख विजय आउ हरि देखा असुंदर किंतु भल पढ़ती दिनू आउ रूपा देखा असुंदर किंतु भल पढ़ती और गाँती राजेंद्र और सुरेंद्र पढ़ुंट दिलीप भल खेलुछि किंतु पढ़ुनी। देख ये देखी तुम निजे देख जे ये शब्द गुड़ाक पद गुड़ाक देख वाक्य जो कावेरी भल खेलती तेणु लोक मैंने आदर करती ये जगह से ही प्रकार शब्द जदि आम व्यवहार कलापर देख ये क्रियापद परिवर्तन घटी ये आम विशेष पद पद आ सर्वनाम पदर परिवर्तन घटी किंतु देख जमी भल भल ठीक अच्छे ये भल खेलती आई पूरा सेंटेंस देखा तेणु तांको लोक मैंने आदर करती से मानक लोके आदर कले। ये जगह देख आम गोटे कौन अर्थ परिवर्तन घटी देख समय परिवर्तन हेले काल परिवर्तन हेले निर्दिष्टता जन थाए आ कौन परिवर्तन घटी न था। देख तेणु है तेणुटा अवय पद जमी विजय आउ हरि देखा असुंदर किंतु भल पढ़ती दिनू आउ रूपा देखा असुंदर असुंदरी
ଦିନୁ ଆଉ ରୂପା ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ଗାଆନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯେ ଆମେ ଦିନୁ ଆଉ ରୂପାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛେ କି ଅବୟ ପଦ। ତେଣୁକରି ଏ ପଦରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ବି ବିଜୟ ହରି ମାନେ ବିଶେଷ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଅବୟ ପଦ କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଓ ଯେଉଁ ଲଗେଇଲା ଏଇଠି କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଶେଷ ପଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଅବୟ ପଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁନି। ଏ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁନି। ଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଲା ଅବୟ ପଦ। ଦେଖ ଯେଉଁ ପଦକୁ ଆମେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ପଦକୁ ଆମେ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କାରଣରୁ ରୂପ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟୟ ଘଟେ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକୁ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଆଉ ଯିବା ଦେଖ ଯେମିତିକି ଓ ହେଲା, ଏବଂ ହେଲା, ମାତ୍ର ହେଲା, ବା ହେଲା, କିବା ହେଲା, ଅବା ହେଲା, ଅଥବା, କିମ୍ବା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, କିଞ୍ଚିତ ବୋଲି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମ ଅବୟ ପଦ। ମୁଁ ଏ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନେ এই ପିଡିଏଫଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖ ସେମିତି ଅବୟ ପଦର ରୂପ ଓ ଉତ୍ସ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଯେମିତି ଓ, ହି, ନା, ବା, କି ଏ ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବୟ ପଦ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିବ ଓ ହେଲା, ହି ହେଲା, ନା ହେଲା, ବା ହେଲା, କି ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବୟ ପଦ। ମନେ ରଖ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ, ଏବଂ, ଆଉ, ଅବା, କିବା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବୟ ପଦ। ମନେ ରଖ ଯେମିତି ଅଥବା, ନଥିଲେ, ନଚେତ, ଇତ୍ୟାଦି, ପ୍ରଭୃତି, କିଞ୍ଚିତ, ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି ହେଉଛି ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବୟ ପଦ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିବ ଓ ହେଲା କେତେ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବୟ ପଦ? ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବୟ ପଦ। ଯେମିତିକି ଅବୟ ପଦର ରୂପ ଓ ଉତ୍ସକ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ଯେମିତିକି ଅଥବା, ନଚେତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ଅକ୍ଷର ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକର ଯେମିତି ହେଲା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଅବୟ ପଦ ଯେମିତିକି ବାରମ୍ବାର, ଥରିଥର, ଅଥବା, ସାଧାରଣତଃ, ପୁନର୍ବାର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟି ଅବୟ ପଦ ମିଶିକି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯୁଗ୍ମ ରୂପକ ଅବୟ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ଅବୟ ମିଶି କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ମିଶ୍ର ବା ଯୁଗ୍ମ ଅବୟ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେମିତି ଏଣୁ ଆଉ ତେଣୁ, ଏଣୁ ଆଉ ତେଣୁ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଏଣୁ ତେଣୁ ହେଉଛି ତଥା, ଅପି, ତଥାପି, ପୁନ ଯୋଗ ଚ, ପୁନଶ୍ଚ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଥା ଯୋଗ ତଥା, ଯଥା ତଥା, ଯଦିବ, ଯତ୍ର ତତ୍ର, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ, ପୂର୍ବପର, ହୁଁ ଚୁଁ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ ସହିତ ଯୋଗ କରି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଅବୟ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ମନେ ରଖ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅବୟ ପଦ। ସେହିପରି ଦେଖିଥିବା ସର୍ବନାମ ଓ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୈତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ଦ୍ୱୈବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଅବୟ ପଦର ନିଏ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଛେ। ଯଦି ସର୍ବନାମ ପଦ ଓ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଅବୟ ପଦରେ ନେବା। ଯେମିତି ଠୋ ଯୁଗ ଠୋ, ଠୋ ଏ ଯୁଗରେ ଯଦି ଅବୟ ପଦ ଆମେ ନେଇଗଲା, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଧ୍ୱନିମୂଳକ ବା ଆମେ ସର୍ବନାମକୁ ଯଦି ନେବା ଦୁଇଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, ଶବ୍ଦ ହେଉ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ହେଉ ବା ସର୍ବନାମ ପଦ ଯଦି ଦୁଇଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅବୟ ରୂପରେ ନେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଠୋ ଠୋ, ଠୋ ଠୋ, ଛାଏଁ ଛାଏଁ, ଛାଏଁ ଛାଏଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ, ଯେମିତି ସେମି, ଆଡୁ ସାଡୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ। ଯେମିତି ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲା ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାଷାରୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପହିଲା ଦେଖିଲା ଯେ ଅବୟ ପଦକୁ ରୂପ ଓ ଉତ୍ସ ଭିତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କଲା ଜାଣିଲା ସେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅବୟ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଯେମିତି ଦେଶଜ ଅବୟ, ମନେ ରଖ ଏଥିରୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ
ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ କୋଉ ଅବୟ ପଦ ଏଇଟା କୋଉ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଦେଶଜ ଅବୟ। ଯେମିତି ଆଉ, ଆହୁରି, ଆଚ୍ଛା, ଛି, ଧେତ୍, ଆଲୋ, କିଲୋ, ଚୁ, ଛୁଁ, ଇଛୁ, ତ, ମ ଏସବୁ ହଉଛି ଦେଶଜ ଅବୟ ପଦ। ମନେ ରଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ଆଉ, ଆହୁରି, ଏବେ, ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ନା ଦେଶଜ ଅବୟ, ଯାହାକୁ ଦେଶଜ ଅବୟ ଗୁଡିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ମନେ ରଖ ଯେ ଏଗୁଡିକ କୋଉ ଭାଷାରୁ ଆଣିଅଛି ସେଟା ତୁମେ ଦେଶଜ ଅବୟରୁ ଆଣିଅଛି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିପରି ତତ୍ସମ ବା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ କୋଉଟା ଅଛି ଯେନ୍ ପୁନଶ୍ଚ, କଦାଚିତ୍, କିଞ୍ଚିତ୍, ଗଦ୍ୟତ୍ୟ, ଅନ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ, ଈଷ, ତଥାପି, ନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରାୟସ୍ତ, ପୁନଃ, ପୁନର୍ବାର, ବାରମ୍ବାର, କସ୍ମିନ୍, କଦାପି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତତ୍ସମମୂଳକ ଅବୟ ପଦ। ମନେ ରଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଢୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ଦେଇଦେଇଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉ ଅବୟ କୋଉ ଭାଷାରୁ ଆଣିଅଛି ସେଟା ସହିତ ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ତତ୍ସମମୂଳକ ଅବୟ ପଦ। ତଦ୍ଭବମୂଳକ ଅବୟ ଯେମିତି କି, ବାର ବାର, ପ୍ରାୟ, ଏଣୁ, ଏଣୁ, ପୁଣି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବମୂଳକ ଅବୟ। ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଜାଣିଛେ ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆଣିଛୁ, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆଣିଅଛୁ ସେଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବମୂଳକ। ତତ୍ସମ କହିଲେ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ ଯାହାକୁ ତାକୁ ତତ୍ସମ। ଆଉ ଯାହା ତତ୍ସମରୁ ଯାହା କିଛି ଆସିଅଛି ତାକୁ ତଦ୍ଭବମୂଳକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଦେଶଜ ଅବୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କୋଉଟା ଅଛି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେମିତି ଆଲୋ, ଆଲୋ, ଉଛୁ, ଆହୁରି, ଆଉ, ଆହା, ଆଚ୍ଛା, ଆଇଲେ, ଏବେ, ଆଉଡୁ, ଓଲେଟି, ଫେଁ ଫେଁ, ଚେଁ ଚେଁ, ଅଇଛା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଶଜ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଶଜ, ହଁ ଦେଶଜ ଅବୟ ପଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶଜ ଦେଶଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଶଜ ଅବୟ ପଦ। ମନେ ରଖ। ଥରେ ବିଦେଶିକ, ବୈଦେଶିକ ଅବୟ ପଦ ଯେମିତିକି ଇସ୍, ଫିର୍, ଫୁସ୍, ହରଦମ, ଅଲବତ, ଏକଦମ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଅବୟ ପଦ। ମନେ ରଖ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଦେଖିନେବେ। ସେହିପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅବୟ ପଦକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ମନେ ରଖ ସେଇଟା ଥିଲା ପହିଲା ଦେଖିଲା ଆମେ ରୂପ ଓ ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଅବୟ ପଦକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କଲା ଦେଶଜ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା। ଏବେ ଜାଣିବ ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅବୟ ପଦକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଯୋଗ ଅବୟ, ବିଯୋଗ ଅବୟ, ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟ, ସମ୍ବନ୍ଧନ ସୂଚକ ଅବୟ, ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅବୟ, କାରଣ ସୂଚକ ଅବୟ, ବିଭକ୍ତ ସୂଚକ ଅବୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ, ବିପ୍ରାସାର୍ଥକ ଅବୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବୟ, ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ, ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟ, ସମିତି ସୂଚକ ଅବୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟ, କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ, ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ, ଅଲଙ୍କାରୀ ଅବୟ, ପଦାନ୍ୟ ଅବୟ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ପଦାନ୍ୟକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବୟ, ଉପସର୍ଗ ଅବୟ, ସମୁଦାୟକ ସୂଚକ ଅବୟ। ଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁ 22ଟି ଅବୟ ପଦ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆମେ ଅବୟ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ମନେ ରଖ ଆମେ 22ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ଅବୟ ପଦ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସଂଯୋଗ ଅବୟ। ଦେଖ ସଂଯୋଗ ଅବୟ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଅଥବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଜନ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପଦ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରିଥାଏ ସେ ଅବୟ ପଦକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ ଅବୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଏଠାରେ ଅଛି ମଧୁ ଓ ସାଧୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିছে ନା ମଧୁ ଓ ସାଧୁ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦକୁ କ'ଣ କରିছে ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରିଛି ଓ ଏ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ଅବୟ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ମିଶିକରି ପଢ଼ୁଅଛି, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏ ଆଉ, ଏ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଅବୟ। ତୁମେ ହାଟକୁ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ନକୁଲ ତୁମକୁ ଭେଟିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରୁଛି ଏଠାରେ ଏବଂ ହେଉଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସଂଯୋଗ ଅବୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆପଣ ସେ କାମଟି ସାରି ଆହୁରି ଏ କାମରେ ହାତ ଦେଲେଣି। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆହୁରି, ତେଣୁକରି ଏ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଅବୟ। 10ଟା ଭିତରେ ସେଠି କାମ ସାରି ପୁଣି 11ଟା ବେଳେ ଏଠିକି ଆସ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରୁଛି କିଏ ପୁଣି, ଏ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ଅବୟ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ
ସେହିପରି ଓ ହେଲା, ଏବଂ ହେଲା, ଆଉ ହେଲା, ପୁଣି ହେଲା, ଆହୁରି ହେଲା, ଫେର ହେଲା, ମଧ୍ୟ ବି ହେଲା, ହେଁ ହେଲା, କି ହେଲା, ଫେର ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ଅବୟ ପଦ। ଯେଉଁ ପଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ, ଦୁଇଟି ପଦକୁ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରିଥାଉ, ସେହି ପଦକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସଂଯୋଗ ଅବୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବିଯୋଗ ଅବୟ। ସେପରି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଓ ପଦ ସହିତ ପଦର ଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବା ଦୁଇଟି ପଦ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏବଂର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମନେ ରଖ, ଦେଖ ଓଟି ହେଲା ଦୁଇଟି ପଦ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଏବଂ କ'ଣ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଏବଂଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବିଯୋଗ ଅବୟ। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ବା ବିଯୋଗ କରିଦିଏ ତାହାକୁ ବିଯୋଗ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦକୁ ବା ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗାର କାମ କରିଥାଉ ବା ଅଲଗା ବା ଭାଗ କରିବାର କାମ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଯୋଗ ଅବୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଅର୍ଥକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କରିଥାଉ ଦୁଇଟି ପଦ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ ଅଲଗା କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖ ମୀନା କହିବେ ନା ମୁଁ କହିବି। ଏଠାରେ ମୀନା କହିବେ ବା ମୁଁ କହିବି, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ବାକ୍ୟକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ବା ଭାଗ କରିବାର କାମ କରିଛି କିଏ ନା ଏଇଟା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଯୋଗ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ହୀରା କିଣିବ କି ସୁନା କିଣିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଛି ବିଭକ୍ତର କାମ କରିଛି କିଏ ହେଉଛି ବିଯୋଗ ଅବୟ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତୁମେ ଲେଖିବ ବା ସେହି ଲେଖିବେ ପରେ ବିଚାର ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ବା ଭାଗ କରିବାର କାମ କରିଛି ବା ବିଯୋଗ କରିବାର କାମ କରିଛି କି ପ୍ରକାର ଅବୟ ବିଯୋଗ ଅବୟ, ସେ ହେଉଛି ବା। ଏଠାରେ ହରି କଟକ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖା କଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖା କଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ଭାଗ କରିବାର କାମ ଅଛି, ବିଯୋଗ କରିବାର କାମ କରୁଛି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାଗ କରିବାର କାମ କରୁଛି କିଏ କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବିଯୋଗ ଅବୟ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଖେଳିବ ନତୁବା ଫେରିଯିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଫେରିଯିବ ବା ଖେଳିବାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଭକ୍ତ କରିଛି ବା ଭାଗ କରିବା ବିଯୋଗ କରିବାର କାମ କରିଛି କିଏ ନତୁବା, ଏ ହେଉଛି ବିଯୋଗ ଅବୟ। ପ୍ରଶ୍ନର ଅଥବା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପଦକୁ କ'ଣ ଅଛି ଭାଗ କରିବା ବିଯୋଗ କରିବାର କାମ କରିଛି କିଏ ଅଥବା, ଏ ଯେଉଁ ବିଯୋଗ ଅବୟ। ବହି ଅବା କଲମ, ତେଣୁ ବହି ବା କଲମ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛ, ଏଠାରେ ଅଲଗା କରିଛି ବହି ଅବା କଲମର ଦୁଇଟିକୁ ଅଲଗା କରିବାର କାମ କରିଛି କିଏ ଅବା, ଏ ହେଉଛି ବିଯୋଗ ଅବୟ। ସଭାରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ମାତ୍ର ସତ୍ୟ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଭାଗ କରିବାର କାମ କରିଛି କି ମାତ୍ର ବିଯୋଗ ଅବୟ। ଏତେ ଔଷଧ ଖାଇଲି ତଥାପି ଦେହ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରିବାର କାମ ଅଛି, ଭାଗ କରିବାର କାମ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଏ ତଥାପି ହେଉଛି ବିଯୋଗ ଅବୟ। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପିଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଇଲେ ପରନ୍ତୁ ସେ ଏକଜିତିଆ ଗୁଣ ଛାଡ଼ୁନି। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ବିଭକ୍ତ ବା ବିଯୋଗ କରିବାର କାମ କରୁଛି କିଏ ପରନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ବିଯୋଗ ଅବୟ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଆମେ ତଳରେ ଦେଖିଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲା, ମାତ୍ର ହେଲା, ତଥାପି ହେଲା, ଅଥଚ ହେଲା, ନତୁବା ହେଲା, ନହେଲେ ହେଲା, କିମ୍ବା ଅବା କିମ୍ବା ପରନ୍ତୁ କି ନା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଯୋଗ ଅବୟ ପଦ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ବା ଦୁଇଟା ପଦକୁ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଭାଗ କରିବାର କାମ କରୁଛେ ବା ବିଯୋଗ କରିବାର କାମ କରୁଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଯୋଗ ପଦ ବା ବିଯୋଗ ଅବୟ ପଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବାକ୍ୟରେ। ମନେ ରଖ ସମୟସୂଚକ ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସମୟସୂଚକ ଅବୟ ବା କାଳସୂଚକ ଅବୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ କାଳ ସମୟ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ସମୟସୂଚକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମୟ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ, ତାକୁ ସମୟସୂଚକ ଅବୟ ବା କାଳସୂଚକ ଅବୟ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା, ତୁମେ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବୁ। ତୁମ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବୁ। ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ କଥା ସର୍ବଦା, ଏଇଟାକୁ ସର୍ବଦା ହେଉଛି କ'ଣ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି ବାକ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଏ ସର୍ବଦା ହେଉଛି ସମୟସୂଚକ ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଷଣି ଆସିଯିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଷଣି ହେଉଛି ସମୟସୂଚକ ଅବୟ, ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି। ସେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଏବେ ହେଉଛି ସମୟସୂଚକ ଅବୟ। ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଯିବେ ଏତେ ଭାବି ନଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଯିବେ
एमिति भाबी नथिलु ए जगह हठात गोटे समय को निर्धारित करूचे ए वाक्य रे तेरे हठात होची समय सूचक अवयव एबे डॉक्टरंकर आसीबा बेल होइनी ए जगह एबे होची कोन एटा समय सूचक अवयव से परि देखिबा ए सब गुडी गला ता हैला परे हैला एहा परे हैला एक एबेका एणिखि एकदा सर्वदा जेते बेले सेते बेले केते बेले केबे आजिकाली जुगे जुगे काल काल बेले बेले आधुना आधुना वर्तमान ए सब गुडी समय सूचक अवयव पद होइछि मन रख एथिरु एग्जाम रे पडिथाय समय सूचक अवयव कोटा बोलिकी नेक्स्ट जिबा आमे संबोधन सूचक अवयव अन्य को आदर बा अनादर बा श्रद्धा बा सम्मान भित्तिरे संबोधन करबा निमित्त जो अवयव को वाक्य बसा जाए ताकू संबोधन सूचक अवयव कहा जाए आमे कोनोसे व्यक्ति को श्रद्धा करबा सहित बा अनादर करबा सहित बा श्रद्धा करबा बा सम्मान करबा भित्तिरे जो प्रकार पद गुडी को हम व्यवहार करि थाउ ताको कोन आमे संबोधन सूचक अवयव पद कहि थाउ एग्जांपल नवा आलू सखी आपण महत आपे रखी ए जगह सेंटेंस भूल अछि आपे सखी आपण महत आपे रखी ए जगह आमे गोटे संबोधन करछु काहा को सखी को ए होची संबोधन पद कोटा आपे सॉरी हां आपे नो आलो ए आलो होची संबोधन सूचक अवयव पद आहे दयाम मो गुहारी सुनो आहे एटा आमे कोन छु गोटे रेस्पेक्ट करछु भगवान को आहे दयाम मो गुहारी सुनो ए जगह आहे होची कोन संबोधन सूचक अवयव पद से परि आरे टोका तोर आउ देखा नाही ए जगह आरे होची कोन संबोधन सूचक अवयव पद आरे पिला तो कोन शुभ नाही ए जगह कोन होची एबे आबे ए होची संबोधन सूचक अवयव पद आमे अनादर बा आदर अनुसार व्यवहार करि थाउ कोन संबोधन सूचक अवयव पद को अरे हरि तो भाई कुआड़े गला कि अरे हरे हरि तो भाई कुआड़े गला कि ए जगह हरे होची एटा संयोग आम संयोग अवयव न होई एटा होची संबोधन सूचक अवयव पद से पर देखबा हइलो मिली तो भाई कुआड़े गले कि एटा हइलो एटा हइलो होची संबोधन सूचक अवयव पद हे तुमे आसीबटी ए जगह हे होची कोन संयोग अवयव पद न होई एटा होची संबोधन सूचक अवयव पद आगो तुमे आसीबटी एटा आगो होची एटा होची संबोधन सूचक अवयव पद देखो आरो कथा जे संबोधन मूलक अवयव पद जेतले व्यवहार करा जाय वाक्य रे ता परे कोन कया ता सहित विस्म सूचक चिन्ह व्यवहार करा जाय नता आगो ए जगह आगो परे कोन कहै विस्म सूचक चिन्ह व्यवहार करा जाउछि जेतेबेले आमे आदर बा अनादर श्रद्धा सम्मान रे व्यवहार करि थाउ वाक्य माध्यम रे आमे सेतेबेले ता परे कोन व्यवहार ते विस्म सूचक चिन्ह व्यवहार करा जाय थाए मनक विस्म सूचक चिन्ह व्यवहार करा थाए नेक्स्ट जिबा संभावना सूचक अवयव पद जेमति के वाक्यर्थ जो अवयव पद द्वारा संभावना बा अर्थमूलक बा भविष्य रे घटिबा को थिबा प्रसंग सूचक होय ताहा को आमे संभावना सूचक अवयव कहा जाय माने किछि घटिबार आशंका थाए बा आमे कोन कहतानो सेतिरे आमे संभावना बा आमे ता कहबा किछि गैस करिबा से प्रकार आमे अवयव पद को कहने संभावना सूचक अवयव कहा जाय आमे एग्जांपल देबा देखो राम वर्षा रे जदी आसीबो बड़ हरान हेबो देखो ए जगह रे राम वर्षा रे जदी आसीबो बड़ हरान हेबो ए जगह रे लिखा है जदी आसीबो एटा जदी आसीबो ए जदी होची कोन हमें कहबा संभावना सूचक अवयव पद माने कोन करछि ना एठारे गोटे गैस करा जाउछि बा हमें कोन भविष्य रे को आम निर्धारित करी जो प्रकार अवयव को आम व्यवहार करि थाउ से प्रकार अवयव व्यवहार हेछि थाने आउ दिन अपेक्षा कर काले किछि खबर आसीबो ए जाने आउ किछि दिन अपेक्षा कर काले किछि खबर आसीबो ए जगह रे काले होछि एठारे आमे कोन संभावना सूचक अवयव पद देखो एठारे कोन होछि ना काले होछि एठारे संभावना सूचक अवयव पद तुमे जेबे भलो भाबरे पढिबो तेबे
निश्चय प्रथम श्रेणी रे पाइबो। ए जगह जदि तुमे जेबे भल पढ़िबो तेबे निश्चय प्रथम श्रेणी पाइबो। माने एठारे कोन कहछि ना आमे निर्धारित करूछु भविष्य निर्धारित जदि भल पढ़िबो तेबे तमे निश्चित पाइबो, तेबे ए होछि निश्चित पास हेबो बा प्रथम श्रेणी पाइबो। एता जेबे हला तेबे हला ए गोटे संभावना सूचक अवयव पद। यद्यपि से नाही करूछंती तथापि किछि करिवे। ए जगह कोन यद्यपि से नाही करूछंती तथापि किछि करिवे। ए जगह तथापि होछि आ यद्यपि होछि ए जगह कोन होछि ना अवयव पद। आमे जगला संभावना सूचक अवयव पद। से पर देखिबा जदि हला जेबे हला काले हला तेबे हला यद्यपि हला प्राय हला बोधे हुए तो ए सब गुडी को होछि आमे संभावना सूचक अवयव। जेहेतु आमे करथिना भविष्य रे किछि घटिबार संभावना करूछु बा किछि आशंका रहि अछि किछि घटबार से प्रकार आमे कोन आमे वाक्य माध्यम रे ए प्रकार व्यवहार करिथाउ अवयव पद को। नेक्स्ट जिबा 6 नंबर अछि निषेधार्थक अवयव पद। देखिबा तार डेफिनेशन देखिबा जे अवयव पद द्वारा निषेध बा पारण सूचित हुए ताहाको आमे निषेधार्थक अवयव पद कहती। जेमिति जदि देखिबा आमे जदि कोनोसी पदरे ना रो सूचना दउथौ बा कोनोसी आमे नेगेटिव रो इन्फॉर्मेशन देथौ बा कोनोसी आमे जदि बारण करिवार देथौ गोटे वाक्य रे सेते बेले आमे एही प्रकार निषेधक अवयव पद व्यवहार करिथौ। यदि आमे मना करिवारे बा बारण करिवारे बा आमे कोन करतन सेतिरे असम्मति हेबा द्वारा एथिरे आमे कोन करतन ए प्रकार अवयव पद व्यवहार करिथौ। जो अवयव पद द्वारा निषेध बा पारण सूचित होई थाए ताको आमे निषेधक अवयव पद कहिथाउ। जेमिति देख न कहिले कुल भासी जाउछि, न कहिले कुल भासी जाउछि, ना मो सेठाकू जीवी नाही, पढ़ नचेत परीक्षा रे उपकार्य हेबो कष्टकर। ए जगह देख तुमे सेठाकू जीवनी। ए जगह देख वाक्य रे कोन होछि ना आमे वाक्य रे देखिबा जे न कहिले कुल भासी जीवन। ए जगह न होछि कोन नास्तिक सूचना देबा नास्तिक अर्थ प्रकाश करूछि। देखो न होछि कोन निर्देशक अवयव, ना होछि निर्देशक ए ना मध्य कर जे निषेधक अवयव। एटा नचेत मध्य कोन होछि तारे निषेधक अवयव पद। एटा तुमे सेठाकू जीवनी ए नी मध्य कोन होछि गोटे बारण को सूचना दोछि। तेडु कर एटा होछि नी मध्य कोन होछि निषेधक अवयव पद। सेमिति देखिबा न हैला ना हैला नचेत हैला नी हैला नाई हैला न हेले ए सब गुडा को होछि आमे जानला जेटा हला गोटे बारण दिया जुछि बा नास्ति सूचक अर्थ प्रकाश करथुवार ए गुडी को निषेधार्थक अवयव पद कहा जाय। नेक्स्ट जिबा कारण सूचक अवयव बा हेतुवाचक अवयव पद। कारण सूचक अवयव बा हेतु सूचक अवयव पद जो अवयव पद वाक्य रे अर्थ को हेतु बा कारण बोध करि दिए ताहाको कारण सूचक बा हेतुवाचक अवयव कहा जाय। आमे कोन किछि गोटे वाक्य रे कोन करथबो गोटे अर्थ को कोन हेतु बा कारण देखु माने कंडीशन रखुथबो से प्रकार पद रे आमे कोन करथन कारण सूचक अवयव पद व्यवहार करिथाउ। मन रख एग्जांपल नबा तुमे भूल कल तेणु क्षमा मागिबा से अलस्वा हेतु गरीब। तुमे हारिल हेतु की सही मानिब से गरीब कारण से अलस्वा ओ अकर्मा। विजय हारिल अतब तुमे सर्व मानिबा को बाध्य। ए जगह देख भूल कल तेणु ए जगह कंडीशन तेणु माने आमे कोन करछु ना ताको गोटे आमे करछु हेतु को सूचना देउछि। तुमे भूल कल तेणु क्षमा मागिबो न से एटा बाहि जेसी मागिबो। से अलस्वा हेतु गरीब से कोन हेबा जो से गरीब से अलस्वा हेबर कारण दर्शाउछि। तेणु हेतु होछि कना हेतुवाचक सर्वनाम हेतुवाचक अवयव पद बा एटा कारण सूचक अवयव पद। एटा रे तुमे हारिलो हेतु के सही मानिबो। ए जगह रे हेतु की होछि कोन हेतुवाचक हेतु की होछि एटा हेतुवाचक अवयव पद। कारण एठारे भी कारण मध्य होछि कोन कारण सूचक अवयव पद अथवा होछि एठारे
ଏହି ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ହେଲା, ସକାଶ ହେଲା, ନିମିତ୍ତ ହେଲା, ଏଣୁ ହେଲା, ଅତଃ ହେଲା, କାରଣ ହେଲା, ହେତୁ ହେଲା, ଯୋଗୁଁ ହେଲା, ପାଇଁ ହେଲା, କାଲେ ହେଲା, ଯେଣୁ ହେଲା, ଏତୁକି ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ କାରଣ ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିଛେ ଗୋଟେ କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଉ ବା କାରଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବାକ୍ୟରେ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେ ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦକୁ ଆମେ କାରଣ ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ବିଭକ୍ତ ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କୋଉଟା, ତାର ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବସି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବସି, ବିଶେଷ ଥିବ, ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ପଦକୁ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। କୃଷକ ମାନେ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତୁମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭଲ କାମ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଛାତ୍ର ସମାଜ ଠାରୁ ଦେଶ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରେ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାପରେ ଯେତେ ବି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଦେଖ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯେମିତି କୃଷକ ମାନେ, କୃଷକ ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ମାନେ, ଆଉ ମାନେ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଏହାକୁ ତୁମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ ହଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କୃଷକ ମାନେ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଶେଷ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ, ଆଉ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏଟା ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ। ତୁମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ, ଏ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ, ଏ ଜାଗାରେ ତୁମ ପରେ କ'ଣ ଅଛି, କୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆମେ କୋଉଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ବା ବିଭକ୍ତି ଅବୟ ପଦ। ସେଟା କର୍ତ୍ତା ହଉ କି ଆମେ ଦେଖିଲା ବିଶେଷ ପଦ ହଉ, ତା ପ୍ରତି ପଦରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବିଭକ୍ତି ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭଲ କାମ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପରେ ଲୋକମାନେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପରେ କୋଉଟା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଦ୍ୱାରା, ଏ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିଭକ୍ତି ଅବୟ ପଦ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦେଶ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରେ, ଏ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କୋଉଟା, ଏ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କୋଉଟା, ଠାରୁ, ଏଠାରୁ ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ। ଯେମିତି କର୍ତ୍ତୃକ, ଦ୍ୱାରା, ପାଇଁ, ଲାଗି, ଯୋଗୁଁ, ଠାରୁ, ଠାରେ, ଦେହି, ହେତୁ, ବିନା, ସହିତ, ନିମନ୍ତେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ନା ଅନ୍ୟ ପଦର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ। ମନେରଖ, ସର୍ବନାମ ହଉ ବା ବିଶେଷ ପଦ ହଉ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାକୁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ବା ବିଭକ୍ତ ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ମନେରଖ, ତାପରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ ପଦ ଦେଖିବା। ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ ପଦ ହେଉଛି, ତା ଡେଫିନେସନ ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା। ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ, ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ଧରଣୀ ପରି ମା ମୋର ସହନଶୀଳ, ତୁମ ଭଳି ପିଲାଟିଏ ମାତ୍ର ତୁମେ ସେ କେହି ବି ତା ଗୁଣକୁ ସରି ନୁହେଁ, ଜିନା ତୁଳସୀ ପରିକା ଦିଶୁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କରୁଛୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ଆମେ କୌଣସି ତୁଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆମେ ଯେମିତି ତୁଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବୟକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି, ଏ ଆମେ ତୁଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବ୍ୟବହାର, ଯେମିତି ସେମିତି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ। ଧରଣୀ ପରି ମା ମୋର ସହନଶୀଳ, ଯେମିତି ଧରଣୀ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମାକୁ ତୁଳନା କରୁଛୁ, ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏ ପରି ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ। ତୁମ ଭଳି ପିଲାଟିଏ ମାତ୍ର ତୁମ କେହି ବି ତା ଗୁଣକୁ ସରି ନୁହେଁ, ଏ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ। ଜିନା ତୁଳସୀ ସରି ପରିକା ଦିଶୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଜିନା ଓ ତୁଳସୀକୁ କ'ଣ ଆମେ ତୁଳନା କରିଛୁ, କ'ଣ ପରିକା, ଏ ପରିକା ହେଉଛି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ ପଦ। ତ
ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମାତ୍ର ତ ସାର୍ ଏଇଟା ବିଯୋଗ ଅବୟ ଆପଣ କହିଥିଲେ ବିଯୋଗ ଅବୟ ନେଇକରି ଏଠାରେ କାରଣ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବୟ ହୋଇଥିବ। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତୁମ ଭଳି ପିଲାଟିଏ ମାତ୍ର ତୁମ କେହି ବି ତା ଗୁଣକୁ ସରି ନୁହେଁ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣଟା କହୁଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ ବା ତୁଳନା ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ନା କି ଆମେ ବିଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାତ୍ର ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟସୂଚକ ଅବୟ ପଦ ମନେ ରଖ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ଯେପରି ସେପରି ଏପରି ଏପରି ଏଭଳି ଏରୂପେ ସେପରି ଯଥା ତଥା ପ୍ରାୟ ପରି ଭଳି ସମତୁଲ ଯେମିତି ସେମିତି ପରି ଯେମନ୍ତେ ସେମନ୍ତେ ଯେହ୍ନେ କେନେ ଯେସନେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଲା ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବୟ ପଦ। ମନେ ରଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବୟ ପଦରୁ ଏକ୍ସାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିପାର୍ଥକ ଅବୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାରକୁ ବା ଥରକୁ ଥର ଘଟୁଥିବାର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ ବିପାର୍ଥକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସେଇବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଗୋଟେ ବିପାର୍ଥକ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ପିଲାକୁ ବାର ପଢ଼ାଇଲା ପରେ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ବାରବାରଟା ହେଉଛି ବିପାର୍ଥକ ଅବୟ ପଦ। ଲୋକମାନେ ଘନ ଘନ କରତାଲି ଦେଲେ ଘନ ଘନ କିଛି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଘଟିବାର ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ ଘନ ଘନ ଆମେ ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୀଣା ସବୁ ଭୁଲିଗଲା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲା ସବୁ କିଲି ଏଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବିପାର୍ଥକ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର। ସେପରି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ଏଣିକି ଦିନେ ନୁହେଁ ସେ ଲଗାତାର ଆସିବ। ଲଗାତାର ହେଉଛି କିଛି ଘଟିବାର ବାରମ୍ବାର ଘଟିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଲଗାତାର ହେଉଛି ବିପାର୍ଥକ ଅବୟ ପଦ। ସେମିତି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଘନ ଘନ ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ପୁନଃ ଲାଗି ଲଗାତାର ମୁହେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାର ଧାର କାଲେ କାଲେ ବେଲେ ବେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବିପାର୍ଥକ ଅବୟ ପଦ ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। 11 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଅବୟ ବା ଭାବସୂଚକ ଅବୟ। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଘୃଣା ବିସ୍ମୟ ଭୟ ବିତୃଷ୍ଣା ଦୁଃଖାଦି ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ ଭାବସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ ବା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଅବୟ ପଦ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଭାବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭାବସୂଚକ ବା ଭାବବାଚକ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ଆହା ଦୈବତା ତା କପାଳକୁ କ'ଣ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା? ହା ରାମ ଛି ଏମିତି କହନ୍ତି ଓ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା କି ପିଲାଟିଏ ଏ ଇଲା ବା କି ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ସାବାସ ତେନ୍ତୁଲ କର ସାବାସ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ ଦେଖ ଆହା ହେଲା ହା ରାମ ଏ ଜାଗାରେ ହା ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏଇ ଅବୟ ପଦ ଏଇ ଆମ ଭାବସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କୌଣସି ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଛି ଏମିତି କହନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଛି ହେଉଛି ଆମେ ଭାବସୂଚକ ଅବୟ। ଓ ହେଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାବସୂଚକ ଅବୟ। କି ହେଲା ବା ହେଲା ସାବାସ ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ଭାବସୂଚକ ଅବୟ ବା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। କାରଣ ହେଉଛି ଜାଗାରେ ଭାବସୂଚକ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଅଛି ତେଣୁକରି ଏଟାକୁ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଅବୟ ପଦ ବା ଭାବସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆନନ୍ଦ ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅବୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବା ଚମତ୍କାର ସାବାସ ବେଶ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ବା ଚମତ୍କାର ସାବାସ ବେଶ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ଅବୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆହୋ ବା ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ। ଘୃଣା ବା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଛି ଥାତ୍ରୀ ଧେତ୍ ଇସ୍ ବାକ୍ ଥୁ ହାତ୍ ହାକ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଘୃଣା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦୁଃଖ ବୋଧ ଓ ଆହୋ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖ ବୋଧ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପ୍ରଶଂସା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆଚ୍ଛା ବେଶ ବା ରେ ବା
ए सब गुड़ाक व्यवहार करता कारण भाव अनुसार व्यवहार करता तेणुकर यहाँ भाव सूचक अवय पद बा विस्मय सूचक अवय पद एगुड़ी कहुए। देख विकल्पार्थक अवय पद विकल्पार्थक अवय वाक्य जो अवय पद द्वारा विकल्प अर्थ बोध हुए ताको विकल्पार्थक अवय पद कहुए। आम कौन से बाछबारे जमी आम गोटे दुकान को गला बुक स्टोर को गला आम डट पेन नवा कि कलम नवा तुम हाथ में रहा आम जेकोसी गोटे आम बाछि था से आम दुईटी वस्तु को आम पाखे रखा जेकोसी मध्य गोटे को आम बाछा से अनुसार आम कौन करते विकल्पार्थक अवय पद व्यवहार करमिति देवा बा सेव सेवा शिवा केही हेले आज आज आसबे माने देवा बा सेवा मध्य जेकोसी केही बा आज आसबे एम जेकोसी मध्य गोटे को बाछा हेले एम बा व्यवहार करछुं। देख जिते बेले आम अर्थ कोण दृष्टिकोण कौन भाग कर काम करटा से प्रकार अवय कर विजोग अवय कही था जिते बेले आम दुईटी वस्तु को बाछबार काम करता है आम विकल्प अवय व्यवहार करता मन रख तुम्हें अबा रिया मो पाई पदे कही था जे भी कही तुम्बे बा रिया जेकोसी अबा ये व्यवहार कर अबा मध्य विकल्पक अवय पद कहुए। धन किंबा यौवन कहीं चिरस्थायी नुहे जेकोसी मध्य आम कौन आम आम विकल्पटी रहुअछि तेणुकर किंबा होछि विकल्प बोधक अवय पद। ठीक समय रे स्कूल को आस नचेत प्रधान शिक्षक असंतुष्ट हेबे ए जगह नचेत नचेत मध्य विकल्पार्थक अवय पद कि अबा अथवा किंबा नतुबा बा नचेत नहेले ए सब गुड़िक तो विकल्प बोधक अवय पदर भी व्यवहार होता है आउ ता सहित आम यहाँ को विजोग अवयर पदर व्यवहार होता है किंतु यार अर्थ कोण दृष्टिकोण अलग अलग होती जमी आम दुईटी वस्तु बा दुईटी पद को जो अलग अलग काम कर विकल्प अवय होता है आउ जिते आम दुईटी वस्तु बा दुईटी पद बा दुईटी वाक्य को जिते आम कौन करता विकल्प अर्थर व्यवहार करता विकल्प बोधक अवय पद व्यवहार होता है। तुम्हें पढ़ नचेत उत्तीर्ण हेब ना देख ये दुईटे गोटे सेंटेंस लिखी तुम्हें पढ़ नचेत उत्तीर्ण हेब देख कौन विजोग पद व्यवहार होती देख पढ़ जदि न पढ़ो ताल उत्तीर्ण हेबनी ए जगह कौन अच्छे आम कंडीशन रखुचु जो कंडीशन जो रखुचे तो विजोग अवय पद होता है। देख आ गए तुम्हें एठी एबे सत कह नचे चुपचाप चली जाओ ये जगह देख ये सेंटेंस देख ये कौन चुप रह नचेत कह कि ना तुम सत कह नचेत चुपचाप रह आम कौन विकल्प ये विकल्पक अवय व्यवहार माने साइलेंट रह बा किछि कह ए जगह व्यवहार करछो किंतु पहला सेंटेंस देखिबा प्रथम सेंटेंस देखिबा एथिरे लिखा है तुम पढ़ नचेत उत्तीर्ण हेबनी माने कंडीशन रखी देखि आम कौन करछो ना एथिरे दुईटी कंडीशन लागुची किंतु एथिरे कौन होची ना आम गोटे माने विजोग करछो माने किछि भांगीबारे माने किछि भाग करिबारे हमको सूचना देतारे विजोग अवय होइथाय एथिरे कौन होची ना ए विकल्प अर्थ आम कौन करछो ना एथिरे आम जे कोनसे गोटे को बाछिबारे पारुछो सेथिरे एटा विकल्प अवय हे अछि मन रख। परिमाण सूचक अवय पद जो अवय पद द्वारा अगणित वस्तुर परिमाण को बुझाए ताको परिमाण सूचक अवय पद जेकोसी आम गणी पारिबा नाही से प्रकार अवय पद आम व्यवहार करिथाउ जेमिति एबे तांको एते पचारिलिनी जेमिति मिलिला सेतिकी सेतिकी पाई खुशी हो जेते देबु सेते नेबी ए जगह देख ये जे वाक्य रे हम देखला एबे ताकू एते पचारिलिनी एबे हला एते एते हला एसेरा परिमाण केते एते ए सब गुड़िक एते परिमाण सूचुची एटा हल परिमाण वाचक अवय पद जेतिकी मिलिला सेतिकी पाई खुश हो जेतिकी सेतिकी एटा परिमाण सूचुची आम भल पाए वस्तुवाचक आम पढ़ी जो आम विशेष पदर भी पढ़ी सारी विशेषण पदर पढ़ी सारी परिमाणवाचक विषय भल भाव पढ़ी सारी जेतिकी मिलला सेतिकी पाई खुश हो ए सब गुड़ाक जेतिकी है सेतिकी है ए सब गुड़ाक हूँ परिमाण सूचक अवय पद जेते देबु सेते नेबी जेते सेते ये परिमाण सूचक तेणुकर एठारे परिमाण सूचक अवय पद होइअछि। एतिकी भात से खाई पारिबनी एतिकी भात ये जो परिमाण सूचक तेणुकर एतिकी हूँ ठारे परिमाण सूचक अवय पद एते है एतिकी है जेते है तेते है सेतिकी है जेतिकी है केतिकी है सेते है किछि एते कम बेसी अल्प बहुत ए सब परिमाण को थोर ए सब परिमाण सूचक अवय पद होइअछि। नेक्स्ट जीवा सम्मति सूचक अवय पद जो अवय पद जोगे
ବାକ୍ୟାର୍ଥରେ ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବୟରେ କ'ଣ ଆମେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବା କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ହଁ କହିବାର ସୂଚନା ଦେବା ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି, ଦେଖ ଆମେ ସହମତି ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ। ହଁ ଏଥର ବୁଝିଲି, ଏଥର ବୁଝିଲି, ହଁ ଆମେ କିଛି ସହମତି ଜଣାଉଛୁ, ଆମେ କିଛି ହଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛୁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ହେଉଛି ହଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ। ଏବେ ଜାଣିଲି ସିନା, ଜାଣିଲି ସିନା, ଏବେ ଏବେ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଅବୟ ପଦ। କୋଉ ଅବୟ ପଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ମୁଁ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ। ହଇ ଏ କଥାଟା ପକାଇବା, ହଇ ଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ। ହଉ ଏଥର ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ହଉ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ। ହେଲା ତା କଥା ବୁଝିବା, ହେଲା ହେଉଛି ଏଇଟା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବା କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ହଁ ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ ବା ସ୍ୱୀକୃତିର ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଯେମିତି ହଁ ହେଲା, ହଉ ହେଲା, ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଅବଶ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ, ହୋଇ, ନିଶ୍ଚୟ, ସିନା, ହଁ ହଁ, ହେଲା ତ, ସିନା ତ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟକୁ ବା ଆମର କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ପଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆକାଶବାଣୀ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମେ ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ମହାଭାରତ ଦେଖିଛ କି? ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖୁଛ କି, ଏ କି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅବୟ ପଦ। ବାପି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଟିକି, ଏ ଟିକି ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ପଦ। ତୁମ ପରି ତୁ ପରା ପୁରୀ ଯିବୁ, ଏ ଯିବୁ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ପଦ କରିଅଛୁ। ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ମୁଠେଇ ଦେଉଛ ତ, ଏଠାରେ ହେଉଛି ତ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର। ଯେମିତିକି କି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କିସ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ତ ହେଲା, ଟି ହେଲା, ପରା ହେଲା, ନି ହେଲା, କିପରି, କିଆ, ଟିକି, କିଆ, କିମ୍ପାଇଁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ପଦ। ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ପଦ। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରମକୁ ବୁଝାଏ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମକୁ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା, ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗାଁର ଆର ପାରରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାର ବା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଘଟିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏଇଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହେଉଛି କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ପଦ। ବିକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଏଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ପଦ, ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି ବା ଦର୍ଶାଉଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ପଦ। ଏ ଧଡ଼ା ବସ୍ଟା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ପାରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ପଦ। ମଲୟ ମାରୁତି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବହୁଛି, ଏଠାରେ ମଲୟ ମାରୁତି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବହୁଛି, ଏଠାରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର କାମକୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ବା କ୍ରମବୋଧ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇଟା କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ପଦ। ଯେମିତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ ପଦ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ ନାଦର ଅନୁକରଣରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦର ଦୁଇ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାରକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନିକାରୀ ବା ଶବ୍ଦକାରୀ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ, ଯେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦର ନାଦ
ଅନୁରୋଧ କରି ଯେଉଁଟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଦୁଇ ରୂପ ନେଇଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହୁଛୁ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ବା ଧ୍ୱନିକାରୀ ଅବୟପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଗଠନ ହୋଇକରି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା। ଗଛ ଗଛ ଛଟା ମଡ଼ ମଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ଲୋକ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ମଡ଼ ମଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏ ଲୋକ ଧ୍ୱନି ମାନେ ଗର୍ଜନର ଗର୍ଜନର ବା ଧ୍ୱନିର ସୂଚନା ଦେଉଛି ମଡ଼ ମଡ଼। ଏ ମଡ଼ ମଡ଼ ହେଉଛି ଧ୍ୱନିକାରିକ ବା ଶବ୍ଦକାରିକ ଅବୟ ପଦ। ଯିବା ଗାଡ଼ିଟା ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କେମିତି ଶବ୍ଦ ଦେଲା? ଫଟ୍ ଫଟ୍ କରି। ଏଇଟା ଫଟ୍ ଫଟ୍ ହେଉଛି ଶବ୍ଦକାରୀ ଅବୟ ପଦ। ବନ୍ୟା ପାଣି କେମିତି ହେଲା? ଘୁସ୍ ଘୁସ୍ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଚାଲିଲା। ଘୁସ୍ ଘୁସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଘୁ ଘୁ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ? ମାନେ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ ପଦ। ନାଗରା ବାଜେ ଠମ୍ ଠମ୍। ଏ ଠମ୍ ଠମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ ପଦ। ଯେମିତି ମାଡ଼ ଖାଇ କୁକୁରଟା କ୍ୟାଁ କ୍ୟାଁ କରି ପଲାଇଲା। ହେଲେ କ୍ୟାଁ କ୍ୟାଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଆମେ କହୁଛେ ଶବ୍ଦ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଦୁଇ ରୂପ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଠୋ ଠୋ, ଭୋ ଭୋ, ମଡ଼ ମଡ଼, ଫଡ଼ ଫଡ଼, କଲ୍ କଲ୍, ଠନ୍ ଠନ୍, କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍, ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବା ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ନା ଦୁଇ ରୂପ ହେଇ ବା ଦୁଇ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇକରି ଠୋ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଠୋ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇକରି ଅବପଦ ଗଠନ ହୋଇଛି ଆର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ତାର ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ରୂପ ହୋଇ ବା ଦୁହେଁ ହୋଇ ନଥାଏ। ଅବୟ ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଯୋଗୀ ପଦଟି ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବେକାର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଠୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଠୋ ସମାନ ରୂପ ହେଇକରି ଗୋଟେ ବହୁ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା ଏଇଟା ଆମ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ ପଦ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରୂପ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ କେତେଟି ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଦ ତାର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପଦ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ପଦ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଥାଇଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପଦଟି ତାର ମାନେ ତାଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା ରହିଥାଏ। କିଞ୍ଚିତ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଯେମିତି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଠୋ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଠା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦେଖ ଠୋ ଠୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ଠା ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଠୋ ଠା। ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ମଦ ମାଡ଼ କ୍ୟାଁ କ୍ୟାଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି କ୍ୟାଁ କାଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ଏବେ ଦୁଲ୍ ଦାଲ୍। ଏମିତି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛେ ଦୁଇ ରୂପ ନେଇ ଦୁଇ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାପରେ କେତେଟା ଶବ୍ଦରେ ବା କେତେଟା ଧ୍ୱନିରେ କ'ଣ କରିବା ତା ସହିତ ଆମେ ଦୁଇ ରୂପ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ପଦଟି ଥାଏ ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ ବା ସାମାନ୍ୟିକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେମିତି ଦେଖ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବୟ ପଦ ସବୁବେଳେ ବହୁ ବଚନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରୂପ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଦୁଇ ବାଚକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଠୋ ଠା ମଡ଼ ମାଡ଼ ଏସବୁ ବହୁ ବଚନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଉ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଉ ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କିନା କିଣା କିନି ଆଦି ଯୋଗ କରିଥାଉ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା କିନା କିଣି କିନି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଠୋ କିନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଥର ବାଜିଲାର ଅର୍ଥ ଦେଇଥାଏ ଠୋ କିନା ମାରିଲା। ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଯିଏ ଶୁଣିବ ଥରେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ହେଇଛି ବୋଲି। ଠୋ ଠା ମାରିଲା ଏହା ନୁହେଁ ଠୋ କିନା ମାରିଲା। ଢୋ କିଣା ଢୋକିଣି ଫୁଟିଲା। ଢୋ ଢା ଫୁଟିଲା ଦୁଲ୍ ଲା ଫଟିଲା। ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ପଦ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଥା କିନା କିଣା କିଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କେଉଁ ଅବୟ ପଦ ସହିତ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ ପଦ ବା ତାକୁ ଧ୍ୱନିକାରିକ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ ଯେମିତିକି ଦୁଇ କିଣା ଫଡ଼ିଲା ଠକ୍ ଠିକ୍ ଶୁଭିଲା ଠଙ୍କିନି ଶୁଭିଲା ଏସବୁ କଥା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ। ତାପରେ ଅଲଙ୍କାରିକ ଅବୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟ ପଦକୁ ଅଲଙ୍କାରିକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଦେଖ ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛୁ ତ ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛୁ ତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ସଙ୍ଗାତ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ବା ହୋଇଯିବ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମେ ଯିବ ଯେ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉନି ଅଳପ ଅଳପ କହୁଥିବୁ ଲୋ ବୋଲେ କୋଉଠି ନୂଆ ବୋହୂଟି ନଈକି ଗାଧୋଇ ଯିବ ନାହିଁଟି କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ ମ ତୁହି
ତୁହି ପରା ମୋ ନୟନ ତାରା। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଅଲଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତ ହେଲା, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା, ଆମେ ଅଲଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଲଙ୍କାରିକ ଅବୟ ପଦ ବାକ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କରିଥାଏ ଆଉ ତାର ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କରିଅଛି ଏଠାରେ। ତୁମେ ଯିବ ତ ଯେଟା ହେବନି, ତୁମେ ଯିବ ଯେ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବନି। ଏଠାରେ ଯେ ହେଉଛି ଅଲଙ୍କାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଏଠାରେ ହେଉଛି ଅଳପ ଅଳପ କହୁଥିବୁ ବୋଲେ ହେଉଟି। ଏ ଜାଗାରେ ବୋଲେ ବୋଲେ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଅବୟ ପଦକୁ ଅଲଙ୍କାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବୟ ପଦ। ନୂଆ ବୋହୂଟି ନଈକି ଗାଧୋଇ ଯିବ ନିଟି, ଏଟି ହେଉଛି ଅଲଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକ ଅବୟ ପଦ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛୁ ମୋ, ଏ ମୋ ହେଉଛି ଅଲଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକ ଅବୟ ପଦ। ତୁହି ପରା ମୋ ନୟନ ତାରା, ପରା ଏଠାରେ ପରା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଲଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକ ଅବୟ ପଦ। ତ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଟି ହେଲା, ମ ହେଲା, ପରା ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଅଲଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ। ଆଉ ଅକ୍ଷର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ, ବାକ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଲଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକ ଅବୟ ପଦ। ତାପରେ ପଦାନ୍ୱୟିକ ଅବୟ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ ତାହାକୁ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ବା ବିଶେଷ ପଦ ବା ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦକୁ ଆମେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ବିନା ମୋର ନାହିଁ ଗତି, ତୁମ ପ୍ରତି ରହୁ ମୋର ଭକ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଯାନ ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଯୋଗ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼, ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଲୋକେ ତୀର୍ଥଟନ କରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ବିନା ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦ, ଏଠାରେ ବି ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିନାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ପଦରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦୁଇଟି ସର୍ବନାମ ପଦ ବା ଦୁଇଟି ଉଭୟ ପଦ ବା ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ବା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ମଝିରେ କ'ଣ ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବୟ ପଦ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ, ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ସହିତ ବା ଦୁଇଟି ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଅବୟକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମ୍ବ ବିନା ମୋର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା ହେଉଛି ଏଠାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛି ଦୁଇଟି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ, ଯେମିତି ବିନା ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ। ଉଦ୍ଯାନ ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଯୋଡୁଛି କି ପ୍ରକାର ଅବୟ ଯୋଡୁଛି, ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟଟି ଯୋଡୁଛି, ସହ ହେଲା ଏଠାରେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ପଦ। ସେହିପରି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼, ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦେଶ ଏଇଟା ବିଶେଷ ପଦକୁ ଯୋଡୁଛି କି ଅପେକ୍ଷା, ଏ ଅପେକ୍ଷା ହେଉଛି ଏଇଟା ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ପଦ। ସେପରି ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଲୋକେ ତୀର୍ଥଟନ କରନ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ଏଠାରେ ଲୋକେ ଆଉ ଧର୍ମ, ଏଠାରେ ବିଶେଷ ପଦ, ଏ ବିଶେଷ ପଦ ବଦଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଯୋଡୁଛି କି ନିମିତ୍ତ, ଏ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ପଦ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ରଖୁଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ସଂସାରରେ, ଦେଖ ଏଠାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଯୋଡୁଛି, ଆଉ ଏ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ପଦ। ଦେଖ ବିନା ପ୍ରତି ସହ ଅପେକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପରି, ସରି ଏଇଟା ଆଉ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପରି ହେଉଛି ବିନା ପ୍ରତି ସହ ଅପେକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପରି ଅବୟ ପଦ। ତୁମ୍ବ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଥିରେ ମନେ ରଖ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ କ'ଣ ର ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ କି ଯେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ଚିହ୍ନିବା ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ପଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ବା ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ର ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ମୋ ର, ଅମ୍ଳଜାନ ର, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଏଇଟା ସହ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ପଦ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖବା, ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼, ଏ ଦେଲେ ଦେଶ, ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତୁମ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଲୋକେ ନିମିତ୍ତ, ଏଠାରେ ଆଉ ଏଠାରେ ସଂସାର, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ଯେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ନା ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ପଦକୁ ପଦାନ୍ୱୟତା କରିଥାଏ। ବିନା ହେଲା, ପ୍ରତି ହେଲା, ସହ ହେଲା, ଅପେକ୍ଷା ହେଲା, ସହିତ, ନିମିତ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛଡ଼ା, ତୁଲ୍ୟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ପଦ। ମନେ ରଖ ପଦକାରିକ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବୟ ପଦ। ଦେଖ ଏଥିରେ
ସାର୍ଥକ ପଦ ପରେ ନିରର୍ଥକ ସ୍ୱର ବିକାର ମୂଳକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପଦ ବିକାରୀ ମୂଳକ ଅବୟବ ପଦ କହିଥାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପଦ ସହିତ ଠିକ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ସହିତ ନିରାର୍ଥକ ଥିବ ଅର୍ଥ ନଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବୟବ ପଦକୁ କହିଥାଉ ଆମେ ବିକାରିତକ ବା ପଦ ବିକାରୀ ପଦ ବିକାରୀ କି ମୂଳକ ଅବୟବ ପଦ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ପିଲା ଝିଲାର ସଂସାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି। ଏଇଟା ପିଲାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ଝିଲାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଝିଲାରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ପଦ ବିକାରୀ ଅବୟବ ପଦ। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ବାକର ଚାକର ତ ବୁଝୁଛି ଚାକର ଯେ କାମ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାକର କିଏ ବାକର ହେଉଛି ପଦ ବିକାରୀ ଅବୟବ ପଦ। ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ ନିଜ କିଛି ଧନ୍ଦା ଖୋଜ। ଏ ଲୋକ ଚାକିରି ତ ଖୋଜି ବୁଝି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାକିରି କହିଲେ କ'ଣ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ଗପ ସଫର ମାନେ କ'ଣ ଗପ କିଛି କାହାଣୀକୁ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ସଫ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବୟବ ପଦ ବିକାରୀ ଅବୟବ ପଦ କହିଥାଉ। ମନେ ରଖ ବୀଣାର ଜମି ଫମି କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି ଏ ଜାଗାରେ ଜମିର କଥା ତ ବୁଝିବ ଫମି ବୋଲେ କ'ଣ ଏ ଫମି ହେଉଛି ପଦ ବିକାରୀ ଅବୟବ ପଦ। ଫମି ହେଲା ଝିଲା ହେଲା ବେକାର ହେଲା ବାକିରି ହେଲା ପାଟ ସାର୍ଟ ଯେମିତି କହୁଛ ସାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କଟା ହକାରେ ଫିଚି ରୋଗ ଗଛ ପଛ ଯେମିତି କହିଥାଉ ପଛ ମାନେ କ'ଣ ଏତେ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ପଦ ନିର୍ବିକାରୀ ଅବୟବ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 20 ନମ୍ବର ହେଲା ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ବା ସମଷ୍ଟି ବାଚକ ଅବୟବ ପଦ। ସମଜାତୀୟ ହେଉ ବା ବିଷମ ଜାତୀୟ ହେଉ ବାକ୍ୟର ଅନେକ ସମଷ୍ଟି ବା ସମୁଦାୟ ବା ସମାହାରକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ କେତେକ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବୟବ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବୟବ ପଦକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମଷ୍ଟି ବାଚକ ଅବୟବ ପଦ ବା ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବୟବ ପଦ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଦେଖ ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବୟବ ପଦ ବ୍ୟବହାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତିକି ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ବଗେରା ଏ ପ୍ରକାର ପଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସମଷ୍ଟି ସୂଚକ ଅବୟବ ପଦରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆମ ଜୀବନରେ। ଯେମିତି ମଲୟ ବିଜୟ ଅଗେରେ ମିଶି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଅଗେର ଏ ଜାଗାରେ ଅଗେରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମଷ୍ଟି ବାଚକ ଅବୟବ ପଦ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତକୁ ସୂଚୁଛି କି ନାହିଁ ଅଗେର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମଷ୍ଟି ସୂଚକ ଅବୟବ ପଦ। ଯେମିତି ନିନା ମିନା ଲିନା ଝୁନା ପ୍ରମୁଖ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଷ୍ଟି ସୂଚକ ପ୍ରମୁଖ ଏ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ସୂଚକ ଅବୟବ ପଦ। ଭାଇ ମୋର ବହି ଖାତା କଲମ କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ତକୁ ଜଣ ସୂଚୁଛି କି ଖାତା କଲମ କାଗଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂଚୁଛି କି ଇତ୍ୟାଦି ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ କହିଲେ ସମଷ୍ଟି ସୂଚକ ଅବୟବ ପଦ। ମନେ ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରାଣୀବାଚକ ସମଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ନଥାଉ। ମନେ ରଖ ଯେ ଆମେ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ମୀନା ସିନା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଯେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ସମଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବା ନିର୍ଜୀବ ମାନେ ଥିବେ ବା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଥିବେ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜୀବନ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମନେ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ପ୍ରାୟ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଅବୟବ ପଦ ପଢ଼ିଲା ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିନାହ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଅବୟବ ପଦ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଆମେ କେଉଁ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସେଟା ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।